Okay, mark your attendance. Mark your attendance. Okay, take page number 65, understanding our criminal justice system. When we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. You might have seen either in real. Sean, please unmute. Sorry, please mute your phone. Please mute. Okay. Either in real life or in the movies, police officers filling reports and arresting persons because of the role played by the police in arresting persons. We often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty or not. This is a court of law. This is, however, is far from true. After a person is arrested, it is court of law that decides whether the accused person is guilty or not. According to the Constitution, every individual charged of a crime has to be given a fair trial. So, pattern join last join page number 66, politics. Politics, page number 66. So, നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ലോ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ വി തോട്ട് അബൌട്ട് പോലീസ് അല്ലേ യു റിമെമ്പർ അബൌട്ട് പോലീസ് ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോണ്ടാക്ട് ദ പോലീസ് പോലീസ് കെയിം ഹിയർ കെയിം ദർ ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും വന്നതിന് ശേഷം തെളിവെടുക്കും അല്ലെ എന്തൊക്കെ അവിടെ നടന്നു അവർ എന്ത് ചെയ്യും FIR തയ്യാറാക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വയലേറ്റിംഗ് ലോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിനാണ് അറിയിക്കുക പോലീസിനാണ് പിന്നെയുള്ള റോള് അല്ലെ പോലീസ് അത് എവിടെ എത്തിക്കണം കോടതിയിൽ എത്തിക്കും അല്ലെ പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് ജഡ്ജിന്റെ റോള് വരുന്നത് നോക്കാം 18/7/2006 July 18, 2006 at their apartment in Mumbai, Mrs. Shinde is getting dressed. She has been frantically searched for her gold chain for over an hour. I am sure it was in this drawer. Where could it be? Hurry up, we are going to be late for the wedding. I can't find my gold chain. It's not in the drawer. I suspect that Shandy might have stolen. She always spends a long time dusting my room. Shandy Hembram has been working in the house for the past 3 years. Shandy, have you begun to steal now? And that too much to my gold chain. Bring your trunk. I was to search it. We have called the police. So if you have the chain, return it now. Madam, I haven't stolen it. Mr. Shinde searches Shandy's trunk and finds an envelope with rupees 10,000 in it. He screams at Shandy saying that this is the money she has got from selling the chain. Sir, my brother and I have been saving this money over the last 1 year. She wants to buy a bull when we go to our village. Madam, I am innocent. Mr. Shinde has come to the police station. I have come to file an FIR. There has been a theft in my house. My maid Shandy has stolen my wife's necklace. Yes. Sub-Inspector Rao records Mr. Shinde's FIR. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് മുംബൈയിലെ മിസ്സിസ് ഷിൻഡെയും മിസ്റ്റർ ഷിൻഡെയും താമസിക്കുകയാണ് Mr. Shinde and Mrs. Shinde living in Mumbai. They have a maid, they have a servant. One day, Mrs. Shinde's necklace was stolen. കളവ് പോയി എന്ത് ചെയ്തു Mrs. Shinde ആരെയാ സംശയം Mrs. Shinde doubt about her servant. അല്ലേ He came to near her servant and asked, did you take my necklace from my
ഡ്രോയർ, എന്റെ ഡ്രോയറിൽ നിന്ന് നീ നെക്ലേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അവൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? നോ, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ്. Then Mrs. Shinde told this incident to her husband. എന്താ പറഞ്ഞത് അവള്? I have a doubt. Our servant already took that. He stayed my room lot of time. ഒരുപാട് സമയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ റൂമിൽ. അവള് നിന്നിട്ടുണ്ട്, സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് അവളെയാണ് ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. മിസ്റ്റർ ഷിൻഡെ went to near the room, went to her room and checked. അല്ലെ, ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു. പരിശോധിച്ചപ്പോ എന്ത് കിട്ടി? He found an envelope. This envelope consisted 10,000 rupees. ഒരു envelope കണ്ടു, ഒരു കവർ കണ്ടു. കവറിൽ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്? 10,000 രൂപയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് വീണ്ടും സംശയം. എന്താ അവർക്ക് സംശയം? ഈ ചെയിൻ വിറ്റിട്ട് കിട്ടിയ 10,000 രൂപയായിരിക്കും അതെന്നല്ലേ. അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു, എന്താ അവര് ചോദിച്ചത്? ഇത് നീ വിറ്റ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ നെക്ലേസ് വിറ്റപ്പോ കിട്ടിയ ക്യാഷ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ല, ഇത് ലാസ്റ്റ് 1 year, ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറേശ്ശെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, അല്ലാതെ ഞാനിത് നെക്ലേസ് വിറ്റ് കിട്ടിയതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്ക്. അങ്ങനെ then Mrs. Shinde went to the police station and told this incident to the police. The police prepared എന്ത് തയ്യാറാക്കി അദ്ദേഹം? Prepare Mrs. Shinde's FIR അല്ലെ. Mrs. Shindeയുടെ FIR പോലീസ് തയ്യാറാക്കി. Mr. Shinde returns with the Sub-Inspector Rao. I will now write the statements that Mr. and Mrs. Shinde make about this theft. Let me seal the envelope that has the money and take it with me and as evidence. I am arresting Shandy and taking her to the police station. The police came the home with Mr. Shinde. Mr. Shinde കൂടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ റൂമൊക്കെ കയറി envelope അവർ തെളിവായി കൊണ്ടുപോയി. അവിടുന്ന് കിട്ടിയ envelope ക്യാഷും തെളിവായി കൊണ്ടുപോയി. നമുക്കറിയാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസിന് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് വേണം? ഒരു എവിഡൻസ് വേണം അല്ലെ. തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, ഉത്രാവത കേസ് കണ്ടോ നിങ്ങള്? ഹസ്ബൻഡ് മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് വൈഫിനെ കടിപ്പിച്ചു കൊന്നത് കണ്ടോ? അതിന്റെ വിധിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസം മുന്നേ. അതായത് നമ്മുടെ ഉത്രയുടെ ഭർത്താവ് ഒരുപാട് ടൈംസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവളെ കൊന്നതല്ല, അവൾ അബദ്ധത്തിൽ മരിച്ചതാണെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പാമ്പിന്റെ ഒരു ഗവേഷകൻ ഉണ്ടല്ലോ, ബാബാ സുരേഷ് അല്ലെ, അവരും ഒരുപാട് ശ്രമം നടത്തി ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിനൊരു വിധി ഉണ്ടായത്. വിധി എന്താണെന്ന് അറിയോ? വിധി? ഉത്തരവാദ കേസിലെ വിധി എന്താ? അതായത് ഉത്രയുടെ ഭർത്താവിന് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും 5 ലക്ഷം രൂപ പിഴയാണ്. ഇനി അവൻ ഒരിക്കലും ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? 2-3 ദിവസം പരോളിന് വരാന്നല്ലാതെ അവന്റെ ലൈഫ് തീരുന്നത് വരെ അവൻ ജയിലിൽ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അതിന് തെളിവോട് കൂടിയാണ് ഒരു വിധി തയ്യാറാക്കുക പോലീസ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉത്തരവാദ കേസ്. അപ്പൊ ഏതൊരു ക്രൈം നമ്മൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് പോലീസിന് ഒരു തെളിവ് വേണം. ആ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ വിധി നടപ്പാക്കുള്ളൂ അല്ലെ. മനസ്സിലായോ? യെസ്. Then I am arresting Shandy and taking her to the police station. Police taking Shandy to the police station with the evidence that is an envelope consisting 10,000 rupees. Sushil Shandy's brother arrives the police with the SI Rao to release Shandy. She has been arrested for the theft of a gold chain. You can go to the court and get a bail order. But where will I get the money to hire a lawyer and who will arrest it as surety for her? You have taken all of our savings and sealed. അങ്ങനെ next day, Shandy's brother came to near SI Rao. എന്താ പറഞ്ഞത്? I want to release my sister. അല്ലേ?
she didn't take the necklace. I want to release from the jail. അവളെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ജയിലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താ SI Rao replied to Shandy's brother. എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് അങ്ങനെ അവളെ I can't release her. എനിക്ക് അവളെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. You can go to the court. You can go to the court present in the presence of a lawyer. ഒരു ലോയറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കോർട്ടിലേക്ക് പോവുക അല്ലെ. കോർട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ജയിലിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ എന്നെ ജയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്താ പറയാ, അവിടെ എനിക്ക് റിലീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഒരു ലോയറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവൻ ചോദിക്കാണ് എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാ ഒരു ലോയർ കിട്ടുക? നമുക്ക് ലോയറിനെ ചെയ്യണം, നമ്മളായി സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ. Yes, SI Rao possibly keeps Sushil in the police station for 2 days. Sushil is abused and beaten by SI Rao and other police constables. They try make him confess that he and his sister Shani had a gang of domestic servants that have stolen jewelry from other homes. There have been other complaints of theft of jewelry from Shinde's neighborhood, as Sushil keeps repeating that he is an innocent factory worker. The police let him go after 2 days. SI Rao possibly keeps Sushil in the police station for 2 days. അവിടെ പോയ അതായത് സിസ്റ്ററിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ സുശീലിനെ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം? അല്ല സോറി, എന്ത് ചെയ്തു? സുശീൽ in the police station for 2 days. ഷാനിയുടെ ബ്രദർ ആയിരുന്ന എങ്ങനെ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, മഴയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ സുശീൽ is the brother of ഷാനി അല്ലെ. അങ്ങനെ സുശീൽ അവിടെ പോയപ്പോ സുശീലിനോട് പറഞ്ഞു 2 ദിവസത്തേക്ക് സുശീലിനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചു. Then Sushil is abused with beaten by SI Rao and other police constables. അങ്ങനെ സുശീലിനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? മർദ്ദിച്ചു അല്ലെ പോലീസ്. Although the court granted bail to Shanti after a month, she was unable to get anyone to stand surety for her for rupees 20,000. Therefore, continued to be in jail. She is very traumatized. She is worried about that. What will happen during that trial? അതായത് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് കോർട്ടിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തു ആരെ? ഷാൻഡിനെ. She was unable to get anyone to stand surety for her for 20,000 rupees. Then Advocate Kamala Roy meets Shandy in the court. Here are my case papers. I have been falsely accused of stealing my employer's gold chain. They found rupees 10,000 of Shandy's trunk and she answered that this was the money she got from stealing the chain. But that is money that we have been saving up together. The court raised a charge of theft of Mrs. Shinde's gold chain and the possession of money rupees 10,000 got from selling stolen property against Shandy. I pled not guilty and I claim trial. The public prosecutor appeals in the case on behalf of the state. He presents Mrs. and Mr. Shinde as a key witness. So tell me, Mrs. Shinde, how did the gold chain go missing? Next, Advocate Roy examines the prosecution witness Mrs. Shinde. ഇവിടെ നോക്ക്, എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ സുശീലിനെയും ശാന്തിയെയും വിട്ടയച്ചു അല്ലെ, പോലീസ് വിട്ടയച്ചു. ഇപ്പൊ വിട്ടയച്ചപ്പോ ഇവര് വീണ്ടും വക്കീലിനെ വെച്ചു. ആരെ? മിസ്സിന്റെയും മിസ്റ്റർ ഷിന്റെയും വക്കീലിനെ വെച്ചിട്ട് പറയാണ്, ഈ 10,000 രൂപ കളവ് പോയി, അതായത് നമ്മുടെ ശാന്തിയുടെ റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ 10,000 രൂപ എന്റെ വൈഫിന്റെ മാല വിറ്റ് കിട്ടിയതാണെന്ന് അവർക്ക് ഒരു എവിഡൻസ് ആയി അവർ കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ. യെസ്, എവിഡൻസ് ആയി കൊണ്ടുപോയപ്പോ പോലീസ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ? അപ്പൊ അവള് അന്നേരം മിസ്സിസ് ഷിൻഡേനെ വിളിച്ചു. എന്താ ചോദിച്ചത്? ഇത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് മിസ് ചെയ്തത്? അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോ തപ്പിപ്പോ കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങൾ അന്നേരം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? സെർവന്റിന്റെ റൂമിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എൻവലപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു 10,000 രൂപയുടെ ഒരു എൻവലപ്പ് കിട്ടിയത്. ഇത് നമ്മുടെ
ഗോൾഡ് വിറ്റ് കിട്ടിയ ക്യാഷ് ആണ് അല്ലേ? യെസ്, നോക്ക്. As the trial is nearing completion, Sushil learns that Inspector Sharma was busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood. Some of Mrs. Shinde's son's friends are part of this gang. Mr. Shinde's chain has been found on them. Sushil tells Advocate Roy about this. Advocate Roy now calls Inspector Sharma as a defense witness. അതായത് അങ്ങനെ കേസ് തീരാൻ പോവാ. സുശീൽ ലേൺസ് ദാറ്റ്, സുശീലിന് മനസ്സിലായി എന്ത്? ഇൻസ്പെക്ടർ ശർമ്മ ഹാസ് ബസ്റ്റഡ് എ ഗ്യാങ് ഓഫ് യങ് മെൻ. എന്തുണ്ട്? ഇൻസ്പെക്ടർ ശർമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ട്. ഹു ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റീലിംഗ് ജ്വല്ലറി ഫ്രം ഷിൻഡേസ് നെയ്ബർഹുഡ്. അല്ലെ? ഷിൻഡയുടെ നെയ്ബർഹുഡിൽ നിന്നും ജ്വല്ലറി അല്ലെങ്കിൽ ആഭരണം കവർന്നിട്ടുണ്ട്. സം ഓഫ് മിസ്സിസ് ഷിൻഡേസ് സൺ, മിസ്സിസ് ഷിൻഡയുടെ മകൻ അല്ലെ, മകന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഗ്യാങ്. അതായത് മിസ്സിസ് ഷിൻഡയുടെ മകനും കൂടെ ഈ ഗ്യാങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ? യെസ്. അങ്ങനെ 15/7/2007 ആദ്യം തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴായിരുന്നു? 16-ലായിരുന്നു അല്ലെ? 2007 ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം the judge hears the testimony of all the witnesses. After the testimony of Inspector Sharma, Advocate Roy argues before the judge that it has now been established that Shanti is innocent and should be acquitted. അതെ, ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ കേസ് ഒരു വിധിയാവുകയാണ്. എന്ത്? ശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിസ്സിസ് ഷിൻഡയുടെ സെർവന്റ് ഇന്നസെന്റ് ആണ്, നിരപരാധിയാണ് അല്ലേ? അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ഗ്യാങ് അതായത് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് ഷിൻഡയുടെ മകൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ഗ്യാങ് ആണ് ഈ ജ്വല്ലറി കവർന്നത്. പക്ഷെ പാവം ശാന്തി എന്ത് ചെയ്തതാ? കാലാകാലങ്ങളായി കിട്ടുന്ന കുറേശ്ശെ ക്യാഷ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു. അവളോട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു സത്യം അല്ലെ? ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നല്ല ഒരുപാട് തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് ശാന്തി ഇന്നസെന്റ് ആണെന്ന് പോലീസ് തെളിയിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താ? ഏതൊരു കേസ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ പണിഷ്മെന്റ് ഉറപ്പാക്കുള്ളൂ. അതാണ് മിസ് നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഉത്രാവധ കേസ്. ഉത്രേനെ എന്താ ചെയ്തത്? ഹസ്ബൻഡ് ഉത്രയ്ക്ക് ഒരുപാട് ക്യാഷുള്ള ടീമായിരുന്നു അല്ലെ? അവളുടെ കല്യാണത്തിന് എത്രയോ പവൻ, 100, 150, 50 പവനൊക്കെ കൊടുത്ത് കല്യാണം കഴിച്ച വലിയൊരു എക്കണോമിക്കലി ഹൈ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിലെ മകളായിരുന്നു ആര്? ഉത്ര. അപ്പൊ ഉത്രേനെ ഹസ്ബൻഡിന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അവൻ എന്ത് മാത്രം മതിയായിരുന്നു? അവളുടെ ഗോൾഡ് മതിയായിരുന്നു, സമ്പത്ത് മതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉത്രേനെ എന്ത് ചെയ്തു? പാമ്പിനെ വെച്ച് അവൻ തന്നെ പാമ്പിനെ ഇവിടുന്ന് പാമ്പിനെ വരുത്തി വെച്ച് പൊത്തിച്ച് കൊന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അവൻ പറഞ്ഞു മാധ്യമങ്ങൾ കള്ളത്തരം പറയുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല, പാമ്പ് ഓൾറെഡി കടിച്ചതാണ്. നമുക്ക് കണ്ടിരുന്നു വാവാ സുരേഷ് ഒരു പാമ്പിന്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ കൊത്തിക്കുന്നൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള്? ന്യൂസിൽ കണ്ടിരുന്നോ? ട്രയൽ നോക്കുന്നത്. ഒരുപാട് തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം, അതായത് ഒരുപാട് അവർ ആ കേസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പോലീസുകാരും അതുപോലെ ലോയേഴ്സ്, വക്കീൽമാരും, ജഡ്ജും ആൾക്കാരെ വെച്ച് ആ കേസ് ഒരുപാട് തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ആണ് അതിന് വിധി വന്നത്. എന്ത് വിധി എന്തായിരുന്നു? ഹസ്ബൻഡിന് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം തടവ് കൊടുത്തത് അല്ലെ? ഇത്ര മനസ്സിലാക്ക. ഏതൊരു കേസിലും ഒരാള് മാത്രല്ല അതിലാരൊക്കെ ഉണ്ട്? പോലീസ് ഉണ്ട്, ലോയേഴ്സ് ഉണ്ട്, പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഒരുപാട് ജോലിക്കാരുണ്ട് അതില്. ഒരു കേസ് ലാസ്റ്റ് വിധിയാകുന്നതിനിടയിൽ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ്, ഒരുപാട് ജോലിക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? Okay. Then from the above incident, you can see that the 4 key players in the criminal justice system: the police, the public prosecutor, the defense lawyer, the judge. You have seen the role each of them played in the above case. Now let us try and understand the roles more generally. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കേസ് വിധിയാകണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് റോൾ ഉണ്ടല്ലേ? ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ കണ്ടു പോലീസ് ഉണ്ട്, പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ, ദെൻ ഡിഫൻസ് ലോയർ, ജഡ്ജ്. ലാസ്റ്റ് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തത് ആരാ? അല്ലെങ്കിൽ വിധി പറയിച്ചത് ആരാ? അതിന്റെ വിധി ആരുടെ അടുത്തായിരുന്നു? ജഡ്ജാണ്. പക്ഷെ ആ FIR തയ്യാറാക്കിയത് ആരാ? പോലീസ് FIR തയ്യാറാക്കി, ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി, അതിനുശേഷം ലോയറെ വെച്ചു. ലോയറാണ് ഇത് വാദിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഒരുപാട് മമ്മൂട്ടി സിനിമകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
ഒരാൾക്കാര് പറയും അവർ അങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ മറ്റേ ആൾക്കാര് വാദിക്കും അതെങ്ങനെയാ അങ്ങനെയാവുന്നല്ലേ. യെസ് യുവർ ഓണർ, കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ പോലീസ് സിനിമയിൽ കാണാറില്ലേ, യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം പറയും, അപ്പൊ അടുത്ത ഭാഗത്തിന്റെ ആൾക്കാര് വീണ്ടും പറയും അത് അങ്ങനെയാവുന്നത് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് തർക്കത്തിന് ശേഷമാണ് എന്തുണ്ടാവുക, വിധി ഉണ്ടാവുക. ഫിലിമിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ലോയർ വേണം, പിന്നെയോ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം വന്ന് അവിടെ ഒരു ജഡ്ജ് ഉണ്ടാവും, കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള്. അയാളാണ് പറയാ യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ്. എതിർഭാഗം പ്രൊസീഡ് ചെയ്തോ, അവര് പറയും നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേ. ലാസ്റ്റ് ആണ് ജഡ്ജി വിധി പറയാ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നാല് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ, 4 വർക്കേഴ്സ്, 4 ജോലിക്കാരുണ്ട്. ഒന്ന് പോലീസ്, ഫസ്റ്റ് പോലീസ് വന്നു, കേസെടുത്തു, തെളിവെടുത്തു അല്ലെ. ദെൻ അതെന്ത് ചെയ്തു, പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറിന്റെ അടുത്തെത്തി. പിന്നെ ഒരു ലോയർ വന്നു, ലോയർ പിന്നെ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ജഡ്ജി വിധി പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമുക്ക് എന്ത് വേണം, we want to study about these 4 players and identify the roles of players. അവരുടെ റോൾസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. Okay, then one important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime. All of you please underline the sentence. An investigation includes recording statements of witness and collecting different kinds of evidence. On the basis of the investigation, the police are required to form an opinion. If the police think that the evidence points to the guilt of accused person, then they file a charge sheet in the court. As stated at the beginning of this chapter, it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent. That is for the judge to decide. നമ്മൾ കണ്ടു, Mrs. Shinde, a necklace was stolen it. She asked to her husband. Then her husband went to the police station. അല്ലെ, consulted police. പോലീസിനെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. Police came their home and എന്ത് ചെയ്തു, check the room. അല്ലെ, check the room and police got an envelope consisting 10,000 rupees. He took that envelope to the police station as a witness. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത് പോലീസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ? Important function of the police is to investigate any complaint. All of you underline that sentence. One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime. ഒരു ക്രൈം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന്റെ റോള്, പോലീസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ഒരു കേസ് ഉണ്ടായാൽ ആദ്യം ചാർജ് ഷീറ്റ്, കേസ് വന്നു, പോലീസ് വന്നു, തെളിവെടുത്ത് ചാർജ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കും അല്ലെ. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ തയ്യാറാക്കും അല്ലെ, FIR. ഇതാണ് പോലീസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എനി കംപ്ലൈന്റ് അബൌട്ട് ദ കമ്മീഷൻ ഓഫ് എ ക്രൈം. ഒരു ക്രൈം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. സെക്കൻഡ്, you read in Unit 2 about the rule of law, which means that everyone is subject to the law of the land. This includes that the police. Therefore, the police investigation always have to be conducted in accordance with the law and with full respect for human rights. The Supreme Court has laid down guidelines that the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation. The police are not allowed to torture or beat or shoot anyone during investigation. They cannot inflict any form of punishment on a person, even for the petty offenses. നമുക്കറിയാം, പോലീസ് അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവർ ഗിൽറ്റി ആണോ എന്നുള്ളത്, തെറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നസെന്റ് ആണ്, ഗിൽറ്റി ആണോ ഇന്നസെന്റ് ആണോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് എന്ന് വിധി പറയുന്നത് പോലീസ് ആണോ? അല്ല. Only investigating the crime. Like, police duty is only investigate the crime. Then, namkariya, we already studied about rule of law. Rule of law means all people are equality means all people are equal before law. Rule of law എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എല്ലാവർക്കും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം അല്ലെ. Yes. Rule of law means that everyone is subject to the law of land. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ
നമ്മുടെ പോലീസ് അല്ല ഒരിക്കലും ഗിൽറ്റി ആണോ ഇന്നസെന്റ് ആണോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത്. ഇനി അത് നമുക്കറിയാം, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചൊക്കെ പോലീസിന് സത്യം പറയിപ്പിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ? നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എന്താ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് എന്താ ക്രിമിനലിനെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് ഇടിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ടല്ലേ? കാണാറില്ലേ? റിയലി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? പോലീസിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ? നോ. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിനെതിരെ നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം. അവരെ നല്ല രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ പോലീസിനുള്ളൂ. പിടിച്ചോ അടിച്ചൊന്നും അടിക്കാനൊന്നും പാടില്ല, അല്ലെ? കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, അത് നല്ല രീതിയിൽ, അല്ലാതെ എന്താ പറയാ തലക്കിടിച്ചും പുറത്തിടിച്ചും. നമ്മൾ ഏതോ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത് ഒരുപാട് സിനിമ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ ബേസ്. ഈ ഒരു ലെസൺ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ സിനിമയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ കണ്ടില്ലേ ഇടിച്ച് സത്യം പറയിപ്പിക്കുന്നത്? ഏതായിരുന്നു? ഒരു കള്ളുകുടിയന്റെ വൈഫ് വന്നിട്ട് ഇയാളെ കുറിച്ച് പരാതി പറയുന്നത്. ഫിലിം ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്റെ ഭർത്താവ് നോക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ ഇടിച്ചിട്ട് ഇനി അങ്ങനെ ആവൂടാ. അതിൽ അയാൾ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നത് എന്താ പറയാ, പായിൽ കല്ലില്ലാത്ത ഒരാള് എന്തായിരുന്നത്? അതെന്താ എനിക്ക് മറന്നുപോയി. ആക്ഷൻ ഹീറോ വിജു. കറക്റ്റ്. അത് തന്നെ. അത് കണ്ടില്ലേ അദ്ദേഹം പേടിപ്പിച്ചൊക്കെ. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പോലീസിനെ ക്രിമിനൽസിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള അല്ല അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല. മനസ്സിലാക്കുക. ഇടിക്കാനും പിടിച്ച് നമുക്കറിയാം പോലീസിന്റെ ഇടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഗോതമ്പുണ്ടാ പോലീസിന്റെ ഇടി എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അതൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് ജയിലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പുണ്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, അതൊക്കെ പണ്ടാ. നല്ല ഫുഡ് മട്ടൻ അടക്കം എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ജയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആഴ്ചക്ക് ഒരു ദിവസം മട്ടൻ, ഒരു ദിവസം ചിക്കൻ. നല്ല നല്ല ഫുഡാണ്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഫെയ്ത്ത് ഇതാ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നുണ്ടേ. പേജ് നമ്പർ 71. മോനെ ഫെയ്ത്ത്, പേജ് നമ്പർ 71 പൊളിറ്റിക്സ്. Article 22 of the Constitution and criminal law guarantee to everyone arrested person as the following fundamental rights. ആർട്ടിക്കിൾ 22 അനുസരിച്ച് ക്രിമിനൽ ലോ അല്ലെ, ക്രിമിനൽ ലോ ഗ്യാരണ്ടി ടു എവരിവൺ അറസ്റ്റഡ്. ആർട്ടിക്കിൾ 22 അനുസരിച്ച് ക്രിമിനലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ബാധകമാണ്. നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആ? Yes, Article 22 of the Constitution and criminal law guarantee to everyone arrested for the following fundamental rights. First one is the right to be informed at the time of arrest of the offense for which the person is being arrested. Dangane parnale right to be informed at the time of arrest. Time of arrest, offense for which the person is being arrested. വെറുതെ തോന്നുന്ന പോലെ വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ക്രിമിനലിനെ? പറ്റുമോ? ഇല്ല. Right to be informed at the time of arrest of the offense. Second one is the right to be presented before a magistrate within 24 hours to arrest. ഒരു പേഴ്സണെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്കൂർ മാത്രമേ പോലീസിന് കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? 24 hours. അല്ലെ? Within 24 hours this criminal sent to in front of the magistrate. മനസ്സിലായോ? Right to be presented before a magistrate within 24 hours of arrest. അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയിരിക്കണം. അതാ പോലീസിനെ അദ്ദേഹത്തെ ഇടിച്ചോണ്ട് 2 ദിവസം നല്ല ഇടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് പോലീസ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവുന്നത് വരെ അല്ലെ. എന്റെ വാശി തീരുന്നവർ ഇവന് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് 4 ദിവസം പോലീസിന് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? എന്നാ 2 ദിവസം എന്റെ കിടക്കി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കിടക്കട്ടെ, ഇവനെ നമുക്ക് വേണ്ടോളം ഇടിക്കാം. നല്ല ഇടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് എന്റെ കയ്യിലെ തരിപ്പോ പോകുന്ന വരെ ഇവനെ വെക്കാന്ന് പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം. എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് പോലീസ് ഒന്ന് ചൊട്ടും ചുടുക്കൊക്കെ കൊടുക്കൂട്ടോ. അവർക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ പോലീസ് എന്നുള്ള വെയിറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ഇടിക്കാനല്ലേ അല്ലെ? അപ്പൊ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹാജരാക്കണം. മൂന്നാമത്തെ റൈറ്റ് നോക്ക്. റൈറ്റ് നോട്ട് ടു ബി ill treated or tortured during arrest or in custody.
കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്രിമിനലിനെ അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഇൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? ഡോണ്ട് ഇൽ ട്രീറ്റ് ദ ക്രിമിനൽ, ഡോണ്ട് ഇൽ ട്രീറ്റ് ദ ക്രിമിനൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ അറസ്റ്റ് ഓർ അണ്ടർ ദ കസ്റ്റഡി. കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ പോലീസിനില്ല. ഫോർത്ത് വൺ, കൺഫെഷൻസ് മെയ്ഡ് ഇൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡി cannot be used as evidence against the accused. കൺഫെഷൻ നമുക്കറിയാം, പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സത്യം പറയൂ അല്ലെ? ചിലപ്പോ നുണയായിരിക്കും പറയാ, ചിലപ്പോ സത്യം പറയും. അതെന്താണ്? ഒരു തെളിവായി എടുക്കാം അല്ലെ? യെസ്. Then next one, a boy under 15 years of age and women cannot be called to the police station only for questioning. ഒരാൺകുട്ടീനെ, 15 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരാൺകുട്ടീനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളെ ഒന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വേണ്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. These are the fundamental rights including Article 22 of the Constitution. മനസ്സിലായോ? ആർട്ടിക്കിൾ 22 അനുസരിച്ച് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. 5 കാര്യങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വരുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ ബാധകമാണ്. ഒന്ന്, റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഫോംഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഒഫൻസ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റൈറ്റ് ടു ബി presented before the magistrate within 24 hours. Third one, not to be ill-treated or tortured during the custody. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് ടോർച്ചർ ചെയ്യാനോ ശരീരത്തെ വേദനിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൽ-ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല. പിന്നെ കൺഫെഷൻസ് മെയ്ഡ് ഇൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡി cannot be used as evidence. എന്താ പറഞ്ഞേ? പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവര് എന്ത് ചെയ്യും? കൺഫെഷൻ, അതായത് എന്താ കൺഫെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? അവര് പറയാം, അയ്യോ സാറേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ല സാറേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ പാവാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അത് തെളിവായി അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കോ? അത് എവിഡൻസ് ആണോ? അല്ല, അത് ഒരിക്കലും എവിഡൻസ് ആയി കൊണ്ടുപോവില്ല. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് 15 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ, ആൺകുട്ടീനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ ഒന്നും നമ്മള് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തെളിവെടുപ്പിന് വിളിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിങ്ങിന് വേണ്ടി വിളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അത്ര ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ശ്രീദേവേ, പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. Already we learned about the role of police in a crime. Already learned about the role of police in a crime. Then we want to study public prosecutor, then lawyer and judge. ഇനി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ചെറിയ കുട്ടികൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോവാ? വലിയവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ജയിലിലേക്കാണോ? ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ? അതറിയാലോ. എന്താണ് ഷോൺ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത്? ജുവനൈൽ ഹോമോ? അതെന്താ മിസ് സാധനം? ഷോൺ അതാ ചിന്തിക്കുന്നത്. മിസ് എന്തായി വാക്ക് പറയും? ജുവനൈൽ ഹോം. ഞാനിതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല സംഭവം. ഫെയ്ത്ത് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നതാ. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ശ്രീദേവ് ഫെയ്ത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ തിരുമ്മി മക്കളെ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കണേ. ശ്രീദേവ് ഫെയ്ത്ത് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. മിസ് എടുത്തത്ര ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. മിസ് പറഞ്ഞ ഇത്രയാണ്, ഒരു ക്രൈം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോലീസിന്റെ റോൾ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പോലീസിന്റെ റോളും പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 22 കുറച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും
ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആ 4 കാര്യങ്ങൾ: ഒന്ന്, പോലീസിന് കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ക്രിമിനലിനെ മർദ്ദിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. 15 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ? അതായത് കൺഫെഷൻ കസ്റ്റഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള കൺഫെഷൻസ് ഒരിക്കലും തെളിവായി എടുക്കില്ല. പിന്നെന്താ? ഒരു ക്രിമിനലിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം. ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞു. വായിച്ചു നോക്കണേ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.